अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। सुर्खियों से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। पंजाब के वज़रा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। 350वें गुरु यूरोप त्यौहार में शिरकत की दी दावत। आदिलाबाद में कपास की ख़रीदारी का अमल आज से शुरू। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने किसानों को मियारी फसल लाने और इमदादी कीमत हासिल करने का दिया मशवरा। आदिलाबाद ज़िले में पुलिस शोधा की याद में 5K रन का एहतमाम। ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने 5 किलोमीटर दौड़ मुकम्मल करके नौजवानों और पुलिस अमले के लिए मिसाल कायम की। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। हुकूमत किसानों की पैदावार का आखिरी दाना तक खरीदेगी। आत्मा चेयरमैन गोरला राजू यादव ने बोथ ज़िले मार्केट यार्ड का किया दौरा। और अब खबरों की तफसील। रियासत पंजाब के वज़रा संजीव अरोड़ा और गुरमीत सिंह खोडियार ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इन्होंने पंजाब हुकूमत की जानिब से रेवंत रेड्डी को पंजाब में मुनक़िद होने वाले 350वें गुरुपर्व फेस्टिवल में शिरकत के लिए मदऊ किया और दावतनामा हवाले किया। रियासती वज़ीर सीतक्का ने साबिक़ KCR हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की। सीतक्का ने बोराबंडा में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में हिस्सा लिया। इन्होंने KCR पर अपनी बेटी कविता को हरासा करने और पार्टी से बाहर करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि KCR और KTR कविता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने कहा कि जुबली हिल्स कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की जीत से हमारे गलियों और बस्तियों में तरक्की मुमकिन होगी। इन्होंने वाज़े किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ख़ुद वज़ीर बल्दिया थे, लिहाजा अगर नवीन यादव रुकन असम्बली के तौर पर जीत हासिल करते हैं तो जुबली हिल्स के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। తప్పుడు ఆరోపణలతో BRS పార్టీ ఇతరుల పేపర్ల పేర్ల మీద కూడా తప్పుడు ప్రింట్లు చేసి పంచడం నిస్సిగ్గు. మీకు నిజాయితీ ఏదైనా ఉంటే మీరు ఏం చేసిరో గది చెప్పుకొని ఓట్లు అడగండి. అంతేగాని నవీన్ యాదవ్ గారిని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఇవాళ తులనాడి లేదా తప్పుడు సోషల్ మీడియా ద్వారా తప్పుడు ప్రచారం చేసుకొని ఓట్లు వస్తాయంటే అది మీ భ్రమ. ఇప్పటికైనా మీరు నిజంగా BRS పార్టీ ఒక నిజానికి పుట్టింది నిజమైన పార్టీ అయితే నిజాల మీద నిలబడి మాట్లాడండి. తప్పుడు ఆరోపణలు బంద్ చేయండి అని సందర్భంగా వాళ్ళను హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. KCR గారు నిన్నేదో మాట్లాడినట్టుగా వచ్చింది. అయ్యా నవీన్ యాదవ్ తండ్రి మీకు బండిస్తేనే మీరు బయటకు వచ్చిరని ప్రచారం ఉంది. మరి వాళ్ళ సాయంతో నువ్వు ఉద్యమ నేతగా బయటకు వచ్చినావు అనేటువంటి వాస్తవాలు ఇగో మా వాళ్ళు కూడా నీతో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి TRS లో పనిచేసినటువంటి మా అశోభక్క లాంటి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఈ రోజు తిన్నింటికి మరి కన్నం పెట్టే నేచర్ ఎవరిదంటే KCR కుటుంబంది, KTRది, BRS నాయకులది. అనేక మంది TRS ఉద్యమంలో పనిచేసినటువంటి వాళ్ళను మరి వాళ్ళ కుటుంబ పాలన కోసం కుటుంబ నాయకత్వం ఎన్ఆర్ఆర్పురం సైట్ 3 ఇటు ప్రచారం చేయడం జరుగుతోంది. మరి వారం రోజులుగా సీతక్క గారు ఈ ప్రాంతంలో తిరుగుతూ ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని ప్రజలకు గుర్తు చేస్తూ సంక్షేమ పథకాలు తీసుకున్నటువంటి అర్హులందరూ కూడా మాకు మద్దతు పలకడం చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. ప్రచారం చాలా బాగా జరుగుతోంది. ప్రజల స్పందన చూస్తుంటే ఈ ప్రాంతం నుండి మంచి మెజారిటీ ఓట్స్ వస్తాయని చెప్పి మేము భావిస్తా ఉన్నాము. ప్రజలు ఈ రోజు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉంది, రేవంత్ అన్న పాలన పైన నమ్మకం ఉంది. కాంగ్రెస్ కే గెలిపించుకొని బస్తీలు డెవలప్ చేసుకోవాలి, భవిష్యత్తుని బలపరచుకోవాలనే విధంగా ప్రజల అభిప్రాయం ఉంది. వాళ్ళ ఆశీర్వాదంతో జూబ్లీహిల్స్ తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచి మెజార్టీతో గెలవబోతోంది. जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने किसानों से अपील की कि वो आला मियार की कपास ज़राई मार्केट यार्ड में फ़रोख्त के लिए लाएं ताकि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा इमदादी कीमत से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें।
जुमा के रोज़ आदिलाबाद ज़िले मार्केट कमेटी यार्ड में ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने किसानों व अहदेदारों के हमरा कपास की ख़रीदारी का अमल आगाज़ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम CCI की जानिब से किसानों के लिए फ़ी कुंटल 8,110 रुपये इमदादी कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि निजी मार्केट में फ़िलहाल कीमत 6,500 रुपये है। ज़िला कलेक्टर ने बताया कि ज़िले में कपास की ख़रीदारी का अमल शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रखने के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। किसानों की सहूलियत के लिए कपास किसान ऐप के ज़रिए स्लॉट बुकिंग के निज़ाम को आसान बनाया गया ताकि किसी को भी दुश्वारी ना हो। సో మనం 33 జిన్నింగ్ మిల్స్ జిల్లాలో నోటిఫై చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన మళ్ళీ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆదేశాల మేరకు, అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆదేశాల మేరకు మళ్ళీ మనం త్వరలోనే ఇది ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈరోజు ఎందుకు ప్రారంభించామంటే స్లాట్ బుకింగ్ ప్రక్రియ యాక్చువల్గా టెస్ట్ చేయడానికి స్లాట్ బుకింగ్ ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్తో సమన్వయం చేసుకొని కొందరు రైతులకి అడ్వాన్స్గా స్లాట్ బుకింగ్ చేయించి మళ్ళీ ఈరోజు ఆ రైతులకి ఇక్కడ స్లాట్ బుకింగ్ సంబంధించిన తర్వాత మాయిశ్చర్ చెక్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ టక్ పట్టి జనరేట్ కూడా అవ్వడం జరుగుతుంది. 27వ తారీఖు నుంచి ఫుల్ ఫ్లెజెడ్గా కూడా మళ్ళీ అన్ని మనం ఏవైతే ఫార్మర్స్ ఉన్నారో వారు కూడా స్లాట్ బుకింగ్ కూడా చేసుకొని, ఎందుకంటే స్లాట్ బుకింగ్ ఆల్రెడీ ఇనేబుల్ అయింది కాబట్టి మనం విలేజ్ లెవెల్లో ఎడ్యుకేటెడ్ ఫార్మర్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ప్రత్యేకంగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు మొబైల్ నంబర్స్ అప్డేషన్ కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే దీంట్లో ఏమున్నాయి అంటే క్రాప్ బుకింగ్ పోర్టల్లో ఏవైతే డేటా ఉన్నాయో అది కపాస్ కిసాన్ యాప్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో లింక్ అవుతున్నాయి. సో క్రాప్ బుకింగ్ పోర్టల్లో పాత మొబైల్ నంబర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మొబైల్ నంబర్స్ కూడా అప్డేషన్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. వారే మళ్ళీ అక్కడ ఫార్మర్స్కి ఎవరైతే ఎడ్యుకేటెడ్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారో వారి ద్వారానే మళ్ళీ స్లాట్ బుకింగ్ చేయించి ఈ CCI ప్రకారం మళ్ళీ ఎవ్రీడే ఎన్ని స్లాట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళే నిర్ధారిస్తారు. దాని ప్రకారం మనం ఈ సజావుగా కొనుగోలు చేయడానికి ఒక ప్రణాళిక చేయడం జరిగింది. ఏవైతే షాడో ఏరియాస్ ఉన్నాయో అట్లా 40 నుంచి 45 షాడో ఏరియాస్ అంటే నెట్వర్క్ లేని ఏరియాస్ అవి కూడా గుర్తించి అక్కడ AEOస్కి ప్రొసీడింగ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో AEOస్ కానీ AOస్ కానీ అందరూ కూడా ట్రైన్డ్ అయి ఉన్నారు. సో రైతులకి ఒకటే కోరుతున్నాము, మీకు మొన్న ప్రెస్ నోట్లో కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. మనం ప్రైవేట్ ధర అంటే చాలా తక్కువ ఉంది, 6,500 6,600 అట్లా నడుస్తూ ఉంది. కానీ CCI సంబంధించిన ఏవైతే ధర ఉంది 8,110. సో దానికి సంబంధించిన 8 to 12 మాయిశ్చర్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి వివిధ ధర కూడా ఉంటుంది. మీరు ఇంకా కూడా 8 కంటే తక్కువ కూడా తీసుకొని వస్తే ప్రతి ఒక్క సెంటర్లో ప్రీమియం కూడా ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. 1% ఏవైతే ప్రీమియం ఉన్నాయో ఎంత శాతం తక్కువ అయితే దానికి 1% ప్రీమియం కూడా ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. గత సంవత్సరం కూడా CCIలోనే ఎక్కువ కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. చాలా అంటే 80 నాకు తెలిసిన వరకు ఇక్కడ రైతు నాయకులు కూడా ఉన్నారు, వారు కూడా ఈజీగా వాళ్ళకి కూడా ఐడియా ఉంది. 80% పైననే అంతే కదా, 80% 90% మనం CCI ద్వారా కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. అంటే అందరూ రైతులు కూడా 8 to 12 మాయిశ్చరే తీసుకొని వచ్చారు. దాంట్లో చాలామందికి కూడా మళ్ళీ మన మార్కెట్ యార్డ్ ABలో కానీ కొన్ని వివిధ సెంటర్స్లో కానీ ప్రీమియం అమౌంట్ కూడా పడ్డాయి. మొన్న రైతుల నాయకులు చెప్పారు వివిధ సెంటర్స్లో ప్రీమియం అమౌంట్ పడడం లేదు, ఓన్లీ ఆ మార్కెట్ యార్డ్ ABలోనే పడడం జరిగింది. దాన్ని కూడా
మనం ఏడీ మార్కెటింగ్ ద్వారా తర్వాత ఈసారి లోకల్ మానిటరింగ్ కమిటీస్ కూడా ప్రతి ఒక్క సెంటర్లో ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. లోకల్ మానిటరింగ్ కమిటీస్లో రైతులు రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఎవరైతే ప్రీమియం 8 కంటే తక్కువ మాయిశ్చర్ కూడా తీసుకొని వస్తారో వాళ్ళకి ప్రీమియం అమౌంట్ కూడా ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇంకొకటి రైతులకి మన బ్లడ్ రిలేటివ్ కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకవేళ రైతులు స్లాట్ బుక్ చేసి రాలేకపోయారు ఏమైనా అనారోగ్యం కారణం వల్ల ఇంకా ఏమైనా కారణం వల్ల, సో ఒకవేళ రాలేకపోతే బ్లడ్ రిలేటివ్ కూడా రైతులు ఆథరైజ్ చేసి వారు కూడా ఇక్కడ వచ్చి అమ్మడానికి, అంటే వాళ్ళ భార్య కానీ భర్త కానీ లేదు వాళ్ళ కొడుకు కానీ అట్లా కూడా బ్లడ్ రిలేటివ్ కూడా ఆథరైజ్ చేసి వస్తే వారికి కూడా ఇప్పుడు ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇంకొక సిఐ తర్వాత మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్, ఎందుకంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ దీనికి నోడల్ అథారిటీ. సో వారు ఒక డిసిజన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ డిసిజన్కి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాటించాలి. టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నా మనం రిజాల్వ్ చేస్తాము. ఆదిలాబాద్ మార్కెట్ యార్డ్ A and Bలో ఒక కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ఇంకా కూడా ఇక్కడ 4-5 కౌంటర్స్ కూడా సెపరేట్గా ఏమైనా రిజిస్ట్రేషన్స్ ఇందాక చూపించాము. సో దానికి 4-5 కౌంటర్స్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ కోసం కూడా ఉన్నాయి. మార్కెట్ యార్డ్ A and Bలో అన్ని కాంటాలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా పూర్తి అయినాయి. ప్రతి ఒక్క మార్కెట్ యార్డ్స్లో అదనంగా కంప్యూటర్ ఆపరేటర్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మన తరఫు నుంచి అన్ని ప్రిపరేటరీ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో చేయడం జరిగింది. आदिलाबाद ज़िले में पुलिस शोहदा की कुर्बानियों की याद में एक हफ्ते तक जारी रहने वाले शोहदा वीक के हिस्से के तौर पर जुमा के रोज़ इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 5K रन का एहतमाम किया गया। ज़िला भर से तकरीबन 1500 नौजवानों ने 5K रन में हिस्सा लेकर इसे कामयाब बनाया। ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने झंडी लहराते हुए 5K रन का इफ्तिताह अंजाम दिया। 5 किलोमीटर दौड़ इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम से शुरू होकर कलेक्टर चौक, NTR चौक, विनायक चौक, नेताजी चौक, डॉक्टर अंबेडकर चौक से गुजरती हुई वापस इसी स्टेडियम में अख्तिताम पजीर हुई। काबिल ज़िक्र बात यह है कि ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने ख़ुद भी 5 किलोमीटर दौड़ मुकम्मल करके नौजवानों और पुलिस अमले के लिए एक मिसाल कायम की। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा कि आज का पुरअमन आदिलाबाद उन पुलिस मुलाजिमीन की कुर्बानियों का नतीजा है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इनके तस्करे को ज़िंदा रखने और इनकी याद में कई अवामी फलाही प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। अच्छा देख जाओ तो देखो देखिए పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ నడుస్తున్నాయి. ఈ వారం సందర్భంగా మనం ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మనం మన మార్టీర్స్ గురించి, మార్టీర్స్ కోసం 5K రన్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చాలామంది ఆదిలాబాద్ పట్టణం వారు ఇక్కడ జాయిన్ చేసి మనకి సహానుభూతి ఇచ్చారు. వాళ్ళ మార్టీర్స్కి గుర్తించారు. బట్ ఆ మార్టీర్స్ వాళ్ళ ప్రాణం త్యాగించిన వల్ల ఇప్పుడు ఈరోజు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో. వాళ్ళు కూడా గుర్తుకున్నారు. సో ఎవ్రీడే ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. రేపటి కూడా ఎల్లుండి కూడా ఎస్ఏ కాంపిటీషన్ మరియు पुलिस स्टेशन विजिट्स చిన్న చిన్న పిల్లలకి पुलिस स्टेशन ఎట్లా నడుస్తుంది అన్ని ప్రోగ్రామ్ నడుస్తాయి. ధన్యవాదాలు. किसानों और किसानों की यूनियनों के रहनुमाओं ने दरख्वास्त की कि
सीसीआई कपास की ख़रीदारी में नमी के मामले में कुछ नरमी करें। जुमा के रोज़ इन्होंने कपास की ख़रीदारी के आगाज़ के मौके पर आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में ज़राई मार्केट यार्ड का दौरा किया। इन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो कार्रवाई करें ताकि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हमारे ANN आदिलाबाद रीजनल कोऑर्डिनेटर सत्यनारायण मार्केट यार्ड से इस बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे। ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా నేటి నుంచి అయితే పత్తి కొనుగోళ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. మరి ఈసారి ఆశించినంత పంట దిగుబడి ఆశించినంత ఉండకపోవచ్చినటువంటి ఒక ఎందుకంటే గత వర్షాల కారణంగా మాత్రం దిగుబడి భారీగా తగ్గిపోయిన నేపథ్యంలో అటు తేమ శాతం కూడా రైతును కలవరపెడుతోంది. ఎందుకంటే CCI 12% వరకు తేమ ఉంటా పత్తిని మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పేసి ఒక నిబంధన అయితే పెట్టింది. ఆ నిబంధన సడలించి కనీసం 20% వరకు తేమకు అంగీకారం తెలపాలని చెప్పేసి ఇటు రైతులతో పాటు రైతు సంఘం నేతలు కూడా మరి కోరుతున్నారు. మనతో పాటు కొంతమంది ఈ మార్కెట్ కమిటీ కార్యాలయం వద్ద రైతు సంఘం రైతులు ఉన్నారు. వారిని అడిగి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, ఇప్పుడు 8 to 12% తేమ విషయంలో రైతులుగా రైతు సంఘ నేతలుగా మీరేమంటారు? అంటే ఈ సంవత్సరము ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ అయిందని, ఎక్కువ శాతం వర్షం పడ్డదని అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇది. అయితే ఒక రైతుగా నేను అనేది ఏమంటే ఈ శాతం ఆ శాతం అనకుండా ఈయోడు ఎంతో కష్టాలలో రైతులున్నారు. వ్యవసాయం చేయడానికి ఎంతో ఇబ్బందులు అయినాయి. ఎన్నోసార్లు వర్షాలు పడి ఎంతో ఇబ్బందులల్లో పోయిన సంవత్సరం కంటే పెట్టుబడి ఏమో ఎక్కువ పెరిగింది, దిగుబడి ఏమో తగ్గే పరిస్థితులు ఉన్నది. అందుకోసం కానీ నేను రైతుగా కోరేది ఏమంటే ఈ శాతాల బీదల కంటే రైతు పండించిన ప్రతి క్వింటాల్ పత్తిని కూడా మద్దతు ధర కొనుగోలు చేసి రైతుని ఆదుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మీరు చెప్పండి, మరి ఈసారి పత్తికి కలిగించినట్టు ఒక మద్దతు ధర 8,110 రూపాయలు కావచ్చు, మరి సరైన మద్దతు ధరగా మీరు భావిస్తున్నారా? అలాగే CCI తేమ విషయంలో కూడా ఏదైతే సడలింపు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు. ఒకటి వాస్తవంగా ఇది గిట్టుబాటు ధర కాదు, ఇది కనీస మద్దతు ధర అని చెప్పి మనం అంటాం. గిట్టుబాటు ధర అంటే స్వామినాథన్ సిఫారసు చేసినటువంటి దాన్నే గిట్టుబాటు ధర అంటారు. ఇది శాస్త్రీయమైనటువంటి మద్దతు ధర కాదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్నటువంటిది మద్దతు ధరలు గిట్టుబాటు ధరలు నిర్ణయించేది. శాస్త్రీయంగా నిర్ణయించాలని చెప్పి స్వామినాథన్ కమిషన్ ఆధారంగా నిర్ణయించాలని చెప్పి మేము చెప్పాము. రైతు సంఘాలు కూడా దాన్ని కోరుతున్నాయి. ఈరోజు ఆదిలాబాద్కు సంబంధించినటువంటి అంశంలో సాధారణ వర్షం 1034 మిల్లీమీటర్లు పడితే 1388 మిల్లీమీటర్ల వర్షం పడ్డది. ఇప్పటికి కూడా పత్తి పికింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా వర్షాలు పడుతున్నాయి. అంటే తేమ శాతాన్ని మినహాయించమని చెప్పి మేము గతం నుంచి చెప్పాము. వాస్తవంగా 17-18% అనేటువంటిది మనము స్థానికంగా మన షర్ట్ మీద పెడితే వచ్చే అవకాశాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఆరబెట్టుకోవడానికి ఒకవేళ ప్రకృతి సహకరిస్తలేదు, ఎండలు లేవు, ఆరబెట్టుకోవడానికి కూడా రైతులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందుకని ఈరోజు ప్రైవేటు వ్యాపారస్తులు కొనుగోలు చేసేదానికి వచ్చే పరిస్థితులు లేదు. CCI మొత్తం కొనుగోలు చేయాలి. కనీసం ఈ మద్దతు ధర కన్నా రైతుకు అందుబాటులో రావాలని అంటే
వాస్తవంగాని ఇక్కడ పత్తి ఆరబెట్టుకోవడానికి కూడా సౌకర్యాన్ని కల్పించేదానికి ఏర్పాట్లు చేయాలి. ఎందుకంటే అధికార యంత్రాంగం ప్రయత్నం చేసేది సాధ్యమవుతుంది. ఎందుకంటే సీసీఐ కానీ ఇటు మార్కెట్ కానీ ఆ రకంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని మేము చేసాం కదా. ఆంధ్రలో ఏపీలో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే వర్షం వల్ల వడ్లు నానిపోతే రంగు మారితే దాన్ని కూడా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కొనుగోలు చేసినటువంటి చరిత్ర ఉన్నది. మేము కోరుతున్నది ఏంటిదంటే ఇప్పటికి కూడా రంగు మారిన పత్తి అనేటువంటిది ఉన్నది. రంగు మారిన పత్తిని కూడా కొనేదానికి అవకాశం ఇచ్చి రైతుల్ని ఆదుకోవాలని చెప్పి మేము కోరడం అనేటువంటి జరుగుతున్నది. అలాగే కొత్తగా తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక కపాస్ కిసాన్ యాప్ గురించి మీరేమంటారంటే రైతులకు ఇది ఇక్కడ నిరీక్షించకుండా ఒక మంచి యాప్ను తీసుకొచ్చినట్టుగా మీరు భావిస్తున్నారా, లేదా ఇంట్లో కూడా ఏమన్నా కొన్ని లోటుపాట్లు కనబడుతున్నాయా? ఒకటి ఏదైతే ప్రైవేట్ వ్యాపారస్తులు అమ్ముకోకుండా కపాస్ కిసాన్ యాప్ అనేటువంటిది వాళ్ళు తీసుకురావడం జరిగింది. అది కొంతవరకు వాస్తవం కావచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతాంగం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గిరిజన ప్రాంతాలలో నెట్వర్క్ అనేటువంటిది లేనటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. స్మార్ట్ ఫోన్లు లేనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. చిన్నకారు రైతులు 80% మంది ఉన్నారు. ఇది స్లాట్ బుక్ చేస్తే 3-4 రోజులు పట్టచ్చు. అందుకనే ఇప్పుడు స్లాట్ బుక్ చేసిన తర్వాత పత్తి తీసుకొచ్చిన తర్వాత తేమ శాతం ఎక్కువ ఉన్నదని మేము బండి వాపస్ చేస్తామంటే రైతు బయట అమ్ముకోవడానికి వీలైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అందుకనే దాన్ని ఏదో మీరు కొంత అమలు చేసేదానికి చేసి మిగతాయన్ని కొంత మినహాయింపించి రైతులకు కొనుగోలు చేసేదానికి సీసీఐ కొనుగోలు చేసేదానికి ఎక్కువ అవకాశం ఇవ్వాలి. పోయిన సంవత్సరం 80% కొనుగోలు చేసింది, 23 లక్షల క్వింటాలు కొనుగోలు చేసింది. ప్రైవేటు వ్యాపారస్తులు 3 లక్షల క్వింటాలు కొనుగోలు చేశారు. అందుకే ఈ సంవత్సరం కూడా 80-90% సీసీఐ కొనుగోలు చేసేదానికి ఈ సౌకర్యాలన్నీ ఏదైతే ఉన్నటువంటి మైచర్ విషయంలో కొంచెం మినహాయింపించి కొనుగోలు చేసేదానికి ఆలోచించాలా. ఎక్కువ మైచర్ అయితే ఆరబెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వాలా. అందుకనే కిసాన్ యాప్ కొంత ఇబ్బందికరంగా మారేదానికి అవకాశం అయితే ఉన్నది. చివరగా మన గతంతో పోల్చుకుంటే ఈసారి దిగుబడి ఆశించినందుకు ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎకరానికి గత సీజన్లో 10-12 క్వింటాల పత్తి అయితే వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉండే. మరి ఈసారి అంటే పరిస్థితి ఉందంటారా? అది ఇప్పుడున్న సంవత్సరం మనకు తెలుసు అధిక వర్షాల వల్ల నష్టమైనటువంటి జరిగింది. మనకి ఏదైతే ఉన్నదో గత సంవత్సరం 12 క్వింటాలు వస్తుందని చెప్పారు. గవర్నమెంట్ కూడా 12 క్వింటాలు సీసీ కొనుగోలు చేసింది. ఈ సంవత్సరం కూడా మేము మొదట్లో వాళ్ళు 12 అంటే మేము 13 అని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే దిగుబడి వస్తుందని చెప్పడం అప్పుడు వర్షాలు లేవు సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తే. కానీ ఇప్పుడు అధిక వర్షం వల్ల దిగుబడి అనేది తగ్గిపోయింది. వాస్తవంగా ఆ దిగుబడి అయితే రాదు. అది ఏదైతే తేమ శాతాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా తెచ్చిన పత్తి అంతా కూడా కొనుగోలు చేయాలని, ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి వెలుగానప్పుడు 12%కే కట్టుబడి ఉంటే కనుక పత్తిని ఆరబెట్టుకునేందుకు తగిన సౌకర్యం మార్కెట్లో కల్పించాలని. ఎందుకంటే రైతు ఈసారి బాగా నష్టాల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి, ఎందుకంటే ఆశించిన దిగుబడి వచ్చేటటువంటి ఒక పరిస్థితి లేదు కాబట్టి రైతుల్ని సీసీఐ ఆదుకోవాలి, మద్దతు ధర చెల్లించాలని చెప్పేసి రైతులతో పాటు రైతు సంఘ నేతలు కోరుతున్నారు. కెమెరా పర్సన్ మహేందర్ రెడ్డితో సత్యనారాయణ, ANN న్యూస్, మార్కెట్ యార్డ్ నుంచి. ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने तहसीलदार और रेवेन्यू अमले को हिदायत दी कि दरख्वास्त गुजारों की इस्तिदाद की इजराई के अमल को तेज़ किया जाए ताकि आवाम को बर वक्त खिदमत हासिल हो सके। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने जुमा के रोज़ आदिलाबाद टाउन तहसीलदार के दफ्तर का अचानक मायना किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने दफ्तर के रिकॉर्ड्स का मायना करते हुए दरख्वास्तों की वसूली से लेकर इस्तिदाद की इजराई तक के तरीक़ेकार का तफसीली जायज़ा लिया। इन्होंने कहा कि हर दरख्वास्त पर फील्ड इंक्वायरी मुकम्मल करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर फौरी तौर पर सर्टिफिकेट जारी किए जाए। भू भारतीय दरख्वास्तों के अमल में दुरुस्तगी पर जोर देते हुए इन्होंने अंदरूनी व बैरूनी रजिस्टरों को रोज़ाना की बुनियाद पर सही तौर पर दर्ज करने की हिदायत दी। ज़िला कलेक्टर ने मज़ीद कहा कि तमाम अमला वक्त की पाबंदी करे और शफाफ अंदाज में अवामी खिदमत अंजाम दे। గవర్నమెంట్లో ఎంక్రోచ్మెంట్స్ మీ దగ్గర రావచ్చు, భూభారతికి సంబంధించిన మీ దగ్గర రావచ్చు, ఇంకా ఏమైనా జనరల్ గ్రీవెన్స్ అటువంటి వాటికి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వేరే సార్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. మనం మొత్తం డిఆర్ నంబర్ డిఆర్ ఇచ్చుకుంటాం, డిఆర్ ఎంట్రీ ఇప్పుడు మనం గ్రీవెన్స్ రాగానే సెక్షన్కి ఇస్తాం, డిఆర్ ఎంట్రీ చేసి సెక్షన్ వచ్చినప్పుడు డిఆర్ ఎంట్రీ సెక్షన్ మార్క్ చేస్తే డిఆర్ ఎంట్రీ చేసి సెక్షన్ ఓకే. దీనికి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వచ్చింది, ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఓకే, ఇట్లా ఎవరైతే ఉన్నారో అదర్ కేసెస్కి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇట్లా చెప్పండి. వేరే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది
आदिलाबाद ज़िले में आज से कपास की ख़रीदारी शुरू हो गई है। अहदेदारों ने बताया कि ज़िले में जुमला 7 ख़रीदारी मरकज़ पर कपास की फ़रोख्त की जाएगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एडी गजानंद ने बताया कि ज़राई मार्केट यार्ड में ख़रीदारी के हवाले से तमाम इंतज़ामात पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। ANN के नुमाइंदे से एडी गजानंद की फ़ेस टू फेस बातचीत। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నేటి నుంచి పత్తి కొనుగోళ్లు అయితే ప్రారంభమయ్యాయి. పత్తి మార్కెట్ యార్డ్లో ఇందాకే జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు అధికారులందరూ కూడా పత్తి కొనుగోళ్ల ప్రక్రియను అయితే ప్రారంభించారు. అయితే CCI ఆ తేమ శాతాన్ని ఏదైతే ఆ తేమ శాతం ఉందో తేమ శాతానికి అదనంగా కొంత తేమ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి రైతులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరి ఓవరాల్గా మనతో పాటు మనం మార్కెట్ ఏడీ గారి కార్యాలయంలో ఉన్నాం. అసలు పత్తి ఎన్ని ఎకరాల్లో ఈసారి సాగైంది, ఆ తర్వాత ఎంత పత్తి రాబోతుంది మార్కెట్కి, తర్వాత కపాస్ కిస్తే అనే యాప్ ద్వారా ఎంతమంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు మనం తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, అయితే ఈసారి తేమ శాతం ఎంతవరకు ఉండే అవకాశం ఉన్నది, మరి రైతులు కోరుతున్నట్టుగా అదనంగా తేమ మీద ఏదైనా సడలింపించినారా? ఈరోజు గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆదిలాబాద్ మార్కెట్ యార్డ్లో ఆదిలాబాద్ A&B సెంటర్ని కొనుగోలును CCI ద్వారా కొనుగోళ్లను ఫార్మల్గా ఓపెన్ చేయడం అనేది. దీనికి గాను మనకు రైతులకు అగ్రికల్చర్ AEO ఆధ్వర్యంలో స్లాట్ బుకింగ్ పైన కానీ FAQ నాణ్యత ప్రమాణాల పైన కానీ ముందుగానే అందరికీ పాంప్లెట్లు పోస్టర్ల ద్వారా ప్రచారం కల్పించాము. ఈ ప్రచారంలో భాగంగానే ఈ రోజుకు మట్టుకు మనకు 8 మంది ఫార్మర్స్ని అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వారు విలేజ్లోనే మాయిశ్చర్ చెక్ చేసి అక్కడనే నిర్ధారణ చేసి ఈరోజు అయితే రావడం జరిగింది. అది కూడా ఇందులో 8 నుంచి 12% లోపే ఈరోజు వచ్చినాయి. మనకు జిల్లాలో 4,31,000 ఎకరాలలో పత్తి సాగుంది. దానికి అంచనాగా 32 లక్షల క్వింటాలు ఉంది. జిల్లాలో 11 కొనుగోలు కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఆ 11 పరిధిలో 33 జిన్నింగ్ కేంద్రాలను జిల్లా కలెక్టర్ గారి చేత కొనుగోలు కేంద్రాలుగా ప్రకటించడం అనేది. మనకు CCI వారి నిబంధన ప్రకారంగా 8 నుంచి 12% తేమ అనేది మాత్రమే అలౌవింగ్ ఉంది. దీనికి గాను ఎటువంటి సడలింపు అయితే ప్రస్తుతానికైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏం రాలేవు. అవే
కంటిన్యూగా ఉన్నాయి. సడలింపు అనేది ఏం లేదు. ఇకపోతే ఇటు రిజిస్ట్రేషన్ కపాస్ కిసాన్ యాప్ ద్వారా జిల్లాలో ఎంతమంది రైతులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు? మరి కొంతమంది దగ్గర మొబైల్ కూడా లేనటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంటుంది రైతుల దగ్గర. అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సరైన నెట్వర్క్ కూడా ఉండదు. మరి ఈ యొక్క యాప్ ద్వారా రైతులకు తగిన న్యాయం జరుగుతుందంట. కపాస్ కిసాన్ యాప్ ద్వారా మనము ప్రచారంలో భాగంగానే మీరు అన్నట్టు కొన్ని ఏదైతే లో నెట్వర్క్ ఏరియా ప్రాంతాలని కూడా గుర్తించారు. ఆ అగ్రికల్చర్ ఏఈఓనే వాళ్లకు అవేర్నెస్ కల్పించి అగ్రికల్చర్ ఏఈఓ ద్వారానే కపాస్ కిసాన్ లో స్లాట్ బుకింగ్ చేయడం అవుతుంది. దానికి గాను తగు ఆదేశాలు గౌరవ కలెక్టర్ గారు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి ఇచ్చారు. ఒకవేళ ఎవరికైనా అవగాహన లేకున్నా వాళ్ళకు చేయలేని పొజిషన్ లో ఉన్నా కానీ ఏఈఓ లెవెల్లోనే రైతు వేదికలో ఏఈఓ ద్వారానే స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని మార్కెట్కు వచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ఎంతమంది చేసుకున్నారు? ఇప్పటికీ మనకు సీసీ వాళ్ళు అంటే ఇది సిస్టమ్ ఎలా ఉంది అంటే స్లాట్ బుకింగ్ ఓపెనింగ్స్ అనేది ఈసారి కొత్తగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ సిస్టమ్ ప్రకారంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది ఇవాళ ఆదిలాబాద్ ఏబి సెంటర్ ఓపెన్ అయింది. దీనికి 6 జిన్నింగ్ ఫ్యాక్టరీలకు మాత్రమే స్లాట్ని ఓపెన్ చేశారు. దీనికి కానీ మనకి ఇప్పుడు 12 మంది వరకు ఇది చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ 27 నుంచి అనేది 27 నుంచి పూర్తి స్థాయిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది బ్రాంచ్ మేనేజర్ గారి ఆధ్వర్యంలోనే డాష్ బోర్డ్ ఉంటుంది. వాళ్ళే అప్లోడ్ చేస్తారు, వాళ్ళే స్లాట్ని ఓపెన్ చేస్తారు. దానికి గాను మనకు డాష్ బోర్డ్ ప్రస్తుతానికి రాలేదు. డాష్ బోర్డ్ వస్తే మేనట్టు డైలీగా ఎన్ని స్లాట్ బుకింగ్స్ అయినాయి, ఎంతమంది రైతులు చేసుకున్నారనేది మనకు గుర్తుకొస్తుంది. కాబట్టి మనకు డాష్ బోర్డ్ ఇస్తే మనకు పూర్తి స్థాయిలో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడైతే జిల్లాలో మనకు జిల్లాలో అయితే కొనసాగుతున్నది స్లాట్ బుకింగ్ది. మనం ఆల్రెడీ పేపర్లో అనౌన్స్మెంట్ చేశాము కాబట్టి 27 నుంచి. కాబట్టి ఈ 27 నాటికి ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నది. దానికి ఎంత సంఖ్య అనేది ఆ డాష్ బోర్డ్ ఇస్తే మనకు ఈ యాప్ ద్వారా రైతుల నిరీక్షణ అనేటటువంటిది తగ్గే అవకాశం ఉందంట. ఈ యాప్ ద్వారా ఈసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిబంధన ఏమున్నదంటే రోజుల తరబడి గంటల తరబడి బార్లుగా తీరి ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది కూడా భారం కాకుండానే ఏ రోజు బుక్ చేసుకుంటే అదే రోజుకు రైతు వచ్చి సులువుగా అమ్ముకునే విధంగా ఈ కపాస్ కిసాన్ యాప్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. నేడు దాదాపుగా ఈరోజు మొదటి రోజు ప్రారంభ రోజుగా ఎంతవరకు వచ్చే అవకాశం ఉందంటే మా కొనుగోలు సీసీఐ తరఫున? ఈరోజు రిస్ట్రిక్టెడ్గా ఇంతే వచ్చాయి, 10 వెహికల్స్ వచ్చాయి అంతే. అది చెప్తున్నారు. ఖచ్చితంగా అంటే సడలింపు అయితే తేమ శాతంలో ఏమి ఉండకపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అయితే కిసాన్ కపాస్ యాప్ ద్వారా మాత్రం రైతులు బార్లుగా రాకుండా నిరీక్షించకుండా ఒక రకమైన అవకాశం అయితే ఉందంటున్నారు. అయితే ఎక్కడైతే ఈ యొక్క నెట్వర్క్ పరిధి లేనటువంటిది, రైతులకు అవగాహన లేనటువంటి సందర్భంలో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి యొక్క అధికారుల ద్వారా వారికి అవగాహన కల్పించే విధంగా చర్యలు చేపడుతున్నట్టుగా ఈడీ చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ మహేందర్ రెడ్డితో సత్యనారాయణ, ఏఎన్ఎన్ న్యూస్, ఆదిలాబాద్. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా.
గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై। बहुत आत्मा चेयरमैन गोरला राजू यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की पैदावार का हर दाना खरीद करेगी। बहुत आत्मा चेयरमैन गोरला राजू यादव ने किसानों की हमरा जुमा के रोज़ आदिलाबाद ज़िले के बौद्ध मंडल मुस्तकर में वाक़ ज़राई मार्केट यार्ड के अहाते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की पैदावार का हर दाना खरीदेगी। इन्होंने बताया कि मकई की ख़रीदारी का अमल पहले ही शुरू हो चुका है, जबकि सोयाबीन की ख़रीदारी के सिलसिले में इन्होंने ज़िला इंचार्ज वज़ीर जुबली कृष्णा राव और मार्केट फेड डीएम से बात की और 4 दिन के अंदर ख़रीदारी का आगाज़ की तवक्को है। इन्होंने किसानों से अपील की कि वो मायूस या परेशान ना हो, क्योंकि हुकूमत इनके साथ है। चेयरमैन गोरला राजू यादव ने अपोजिशन पार्टियों पर तनकीद करते हुए कहा कि कुछ सियासी कायदीन महज किसानों से हमदर्दी जताते हुए अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी हुकूमत किसानों के मफाद में पूरी तरह पुरअज़्म है और हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। రైతులు సోయా పంట పండించి మార్కెట్లో మరి దాదాపు 15 రోజులైంది। వర్షాలు అకాల వర్షాల వలన నానిపోవడం నష్టం కూడా జరుగుతున్నదనే విషయాన్ని మన గౌరవనీయులు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులతో 2 రోజుల క్రితమే మరి ఫోన్ ద్వారా మరి మాట్లాడడం జరిగింది। మంత్రి గారు కూడా మరి ఇది కేంద్రం పరిధిలోకి వచ్చేది కాబట్టి నాఫెడ్ సంస్థ మొదలుపెట్టిన తర్వాత మనం కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది। ఏది ఏమైనా ఈ బోత్ మార్కెట్ పరిధిలోని రైతులందరూ సోయా పంట పండించిన వారందరి పంటను కొనుగోలు చేసే విధంగా చూడాలని వారికి చెప్పడం, వారు కూడా తప్పకుండా ఖచ్చితంగా సోయా పంటను కొనుగోలు చేస్తాము। ఈ రేపు ఎల్లుండి ఈ రోజు నిన్న మరి క్యాబినెట్ మీటింగ్ కూడా ఉండే సీఎం గారితో చర్చించడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది। ఇంత మొదలే గంట క్రితం మరి మార్కెట్ డిఎం గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది। వారు కూడా మంగళవారం వరకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం కొనుగోలు చేపడదాం, ఎందుకంటే వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలించడం లేదు, మరి వర్షాలలో అయితే కొనలేము కాబట్టి రైతులు అధైర్యపడవద్దు। వేరే అధికారంలో లేని పార్టీలు గతంలో 10 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉండి మరెన్నడూ కూడా రైతుల గురించి ఆలోచించని వారు, రైతులది పంట మరి ఎవరు కొనుగోలు చేయాలా, ఎంత శాతం కేంద్రం కొనాలా, ఎంత శాతం రాష్ట్రం కొనాలనే తెలివి ఉండి కూడా వాళ్ళ పార్టీల ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి రేపు రానున్న రోజుల్లో ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు ఏదో మూకుమ్మడిగా ధర్నాలు కానీ రాస్తారోకోలు కానీ చేయడం అది అవివేకం। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। पंजाब के वज़रा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। 350वें गुरु यूरोप त्यौहार में शिरकत की दी दावत। आदिलाबाद में कपास की खरीदारी का अमल आज से शुरू। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने किसानों को मियारी फसल लाने और इमदादी कीमत हासिल करने का दिया मशवरा। आदिलाबाद ज़िले में पुलिस शोधा की याद में 5K रन का एहतमाम। ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने 5 किलोमीटर दौड़ मुकम्मल करके नौजवानों और पुलिस अमले के लिए मिसाल कायम की। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। हुकूमत किसानों की पैदावार का आखिरी दाना तक खरीदेगी। आत्मा चेयरमैन गोरला राजू यादव ने बौद्ध ज़राई मार्केट यार्ड का किया दौरा। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।